Silna, biało. Czerwona. Silna, biało, czerwona. Silna, biało, czerwona. 실나 부야우 체로보나 강력한 흰색과 빨간색이라는 뜻의 폴란드어로 올해 폴란드 육군의 날 행사의 모토입니다. 현재 폴란드에서는 8월 10일부터 15일까지 치러지는 국군의 날 행사 준비로 한창인데요. 특히 8월 15일은 폴란드 수도 바르샤바에서 육군 공군 무기체계들의 퍼레이드도 예정되어 있어 많은 관심을 끌고 있습니다. 폴란드 국방부의 정보에 따르면 행사에 참여하는 군인만 2,000여 명에 200개 이상의 현대화된 군사장비 그리고 92개의 항공기가 행사에 참여할 것이라고 밝혔는데요. 30년간 진행된 국군의 날 행사 가운데 역대 최대 규모로 계획되고 있어 국군 총사령부가 전날 군용 차량의 교통을 위해 가급적 자차 이동을 자제해달라고 부탁할 정도였습니다. 이번 퍼레이드의 주된 목적은 최근 폴란드가 도입한 현대화된 무기 체계를 시민들에게 정식으로 공개하는 것으로 야로sla프 카친스키 부총리는 기자회견 자리에서 이번 국군의 날을 통해 우리 폴란드가 군비 증강과 현대화 과정이 계속 진행되고 있음을 보여줄 수 있다라고 말했습니다. 즉 폴란드가 도입한 현대화된 무기가 이번 퍼레이드의 주인공이 될 예정으로 그 하이라이트는 대거로 도입된 한국산 무기들의 행진이 될 예정입니다. 실제로 폴란드 매체 RMF24PL에 따르면 퍼레이드에 참가할 장비 목록이 공개되었는데 역시나 한국산 무기가 줄을 잇고 있었습니다. 특히 K2 전차는 목록 중 최상위의 이름을 올렸는데요. 한국 K2 블랙팬서 차세대 전차, 155mm 크랩 자주포, 바이락타르 PB2 드론, 암박격포, K9 썬더 자주포, 로스막 장갑차, 에이브람스 전차, 하이마스 다연장 로켓, 지미자 군용 차량, 패트리어트 미사일 시스템, 보르쑥 보병 전투 차량, 바바K 지뢰부설 차량 순으로 이름을 올렸습니다. K2 전차가 자국산 크랩 자주포보다 더 먼저 언급된 만큼 폴란드가 K2 전차에 대해 얼마나 기대가 큰지 알 수 있는 부분이었습니다. 폴란드 육군 공식 유튜브 채널 보이스코 폴스키에서는 지난 8월 9일 K2 전차의 성능이라는 제목의 영상을 통해 K2 전차가 기존 폴란드가 운용했던 전차와 비교해 어떤 우위를 가지고 있는지 또 K2 전차만이 가지고 있는 특별한 장점은 무엇인지 설명하는 영상을 올렸습니다. 실제로 K2 전차를 운용하고 있는 JC 바르토시체 기계화 여단 전차병의 인터뷰를 통해 놀랍고도 세세한 정보를 알려주어 화제가 되고 있는데요. 그럼 함께 보시죠. Let's get it! Tak spektakularnie wyglądają możliwości K2, ale to hydropneumatyczne zawieszenie to nie tylko większy komfort dla załogi, to przede wszystkim większe zdolności do obrony i do ataku. Choćby strzelanie zza przeszkody, ukrywanie się i większy kąt podniesienia działa. Czołg K2, który zasilił polską armię. Wyjątkowo skuteczny i wyjątkowo mobilny. Komfort załodze gwarantuje m.in. hydropneumatyczne zawieszenie, które zwiększa możliwości czołgu w każdym terenie. Większe możliwości hydropneumatyka pozwala nam na ustawienie płaszczyzny czołgu. Można go podciągnąć do góry, można go podwyższyć zawieszenie o 10 cm, można je opuścić o kolejne 30 można go przełożyć na bok, lewy, prawy, można podnieść przód, można podnieść tył. To rozwiązanie, które gwarantuje komfort, ale przede wszystkim pozwala na oddanie celniejszego strzału podczas jazdy oraz uniknięcie kontrataku po oddaniu strzału. Zaraz po oddaniu strzału możemy po prostu obniżyć sylwetkę, schować się za wzgórzem, zostać niewykryci. Celny jest niesamowicie ten czołg. Na odległość 1000 metrów jesteśmy w stanie zrobić w celu przestrzelinę. Wybieramy punkt, po czym po prostu dokładnie w ten punkt pocisk trafia. Zasięg, maksymalna donośność tego czołgu, tych pocisków to jest do 10 km. Sam osobiście strzelałem na 2000 metrów i ciężko jest nie trafić. Koreański K2 jest wyposażony w silnik o mocy 1500 koni mechanicznych, co w połączeniu z wagą nieco ponad 50 ton czyni go najmobilniejszym w swojej klasie. Czołg jest bardzo zwinny, jak na czołg swojej klasy. Jest najmobilniejszy z nich wszystkich, ponieważ jest także najlżejszy. Jest to bardzo prosty proces ładowania. Poza tym możemy ładować tę amunicję wewnętrznie, nie wychodząc z czołgu, nie otwierając nawet włazów. Jest to kamera termiczna z przodu, zwykła kamera do obserwacji z tyłu, kolejna kamera jeszcze do obserwacji z przodu. Także dochodzą 3 kolejne kamery. Przede wszystkim ta kamera tutaj jestem w stanie dzięki tej kamerze prowadzić obserwację 360 stopni. Czyli ona jest rzeczywiście na głowicy, która się obraca dookoła. Jestem w stanie obserwować całe otoczenie dookoła. Zarówno w dzień, jak i w nocy, ponieważ mam do dyspozycji kamerę zarówno dzienną, jak i termowizyjną. Maksymalnie kamera pozwala na 60-krotne przybliżenie. Czołgi T-72, których miejsce zajęły K2, pozwalały na przybliżenie 8-krotne. Dodatkowo automatyczny system namierzania celów pozwala wykryć 20 zagrożeń jednocześnie.
Poza tym jest przykryty specjalnie osłabioną płytą, która jeżeli by wybuchła, to zostanie ta cała siła wyrzucona na zewnątrz, z dala od załogi, po prostu wyrzucając płytę, która ją przykrywa. Czołg K2 może oddać 10 strzałów na minutę. To prawie 2 razy więcej niż jego poprzednik w szeregach polskiej armii T-72. I już przygotowane do obchodów Święta Wojska Polskiego, właśnie te egzemplarze wezmą udział w defiladzie w Warszawie. Defiladzie, która wraca po 3 latach przerwy. Na Wisłostradzie będzie można zobaczyć kilkaset jednostek najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponuje polska armia i 2000 żołnierzy. 폴란드가 대거 도입한 한국산 무기의 군 퍼레이드, 특히 그 선두를 이끌고 있는 K2 전차의 위풍당당한 모습에 관심을 갖는 것은 비단 폴란드와 한국뿐만은 아닐 것으로 보입니다. 루마니아 역시 이번 행사에서 선보이는 무기 중 특히 한국 K2 전차에 지대한 관심을 내비치고 있는데요. 루마니아는 폴란드 군사 퍼레이드에 참가하는 유일한 유럽 내 파트너이기도 합니다. 8월 15일 폴란드 국군의 날이 루마니아에게도 중요한 날이기 때문이죠. 폴란드 역사상 가장 위대한 승리, 즉 1920년 8월 15일 폴란드 소련 전쟁에서 루마니아는 막대한 군병력을 파병하여 폴란드의 승리를 도왔는데요. 소련의 전신 볼셰비키가 폴란드를 향해 침략하자 루마니아는 폴란드를 독립국가로 공식적으로 인정하고 군대를 파병하였습니다. 당시 레닌이 이끌던 볼셰비키는 서방으로 궤를 옮겨 새로운 다국적 제국의 건설을 추진하였는데요. 그 길을 폴란드가 가로막고 있자 기어코 침략을 감행한 것이죠. 압도적인 군사력으로 볼셰비키의 승리가 거의 유력한 상황에서 폴란드는 루마니아와의 군사합동 작전을 통해 기적과도 같은 승리를 쟁취하게 됩니다. 루마니아 군대는 폴란드와 협력하여 소련 측에 대항하고 전쟁에서 중요한 역할을 해 폴란드와 함께 승리를 차지하는 데 도움을 주었는데요. 루마니아가 파병한 군대는 약 10만 명에서 12만 명 정도의 병력으로 파병된 14개의 보병사단과 2개의 기병사단은 루마니아 전병력의 절반에 해당하는 막대한 규모였죠. 볼셰비키와의 전쟁에서 승리를 따낸 폴란드와 루마니아는 1921년 3월 3일 부쿠레슈티에서 방어동맹 협약과 상호 군사 협약을 체결하였고 루마니아는 군대를 아예 폴란드 지역으로 이주시켰습니다. 그리고 그 혈맹의 역사와 전통이 오늘날까지 이어지고 있는 것이죠. 폴란드가 자국의 주력 전차를 1000대의 K2 전차로 구성하는 것은 루마니아에게 역시 큰 영향을 끼치는 사안입니다. 실제로 루마니아는 최근 300대의 신형 전차를 도입하는 계획을 추진 중에 있는데 가장 유력한 후보로 K2 전차가 꼽히고 있습니다. 루마니아 매체를 포함한 각종 해외 군사 매체들은 K2 전차 300대 도입이 기정사실화되었다는 보도를 내고 있죠. 또한 이번 폴란드 군 퍼레이드는 사실상 폴란드군이 전 유럽 최강의 군대가 됨을 공식적으로 선포하는 자리이기에 그 중심축인 한국산 무기들은 군비 증강을 도모 중인 유럽 각국들의 관심을 끌어내기에 충분할 것으로 보입니다. 특히나 이번 퍼레이드에서 상당히 눈에 띄는 부분이 있는데요. 지난 국군의 날 행사와 180도 다른 모습이 포착되고 있습니다. 바로 독일산 무기가 제외되고 한국산 무기가 들어온 부분이죠. 폴란드 매체 오레스너의 2022년 폴란드 군사 퍼레이드 보도에 따르면 제일 먼저 선두에 섰던 것은 다름 아닌 레오파르트 2A5 PL 주력 전차였습니다. 폴란드는 레오파르트 2A5 105대, 2PL M1 104대, 2PL 24대 등 200대가 넘는 레오파르트 전차를 보유하고 있는데요. 그러나 1년이 지난 올해 군사 퍼레이드에서는 그 주력 전차였던 레오파르트의 모습이 오간데 없이 자취를 감춘 것입니다. 폴란드 매체들은 행사 진행 순서에서 레오파르트의 이름을 올리지 않고 있죠. 물론 행사장의 모습을 드러낼 수는 있습니다. 그러나 한 가지 확실한 건 폴란드 군사 매체들이나 폴란드 고위직들이 강조하는 군의 방향은 이제 독일산에서 한국산으로 명확하게 선회하고자 한다는 것이죠. 현재 폴란드가 보유하고 있는 레오파르트 전차들은 매우 빠른 속도로 우크라이나에 인도되고 있는데요. 최근까지 14대의 레오파르트2 전차가 인도되었습니다. 폴란드 내부에서는 K2 전차가 속속 인도되는 대로 레오파르트 전차를 즉각 보내 전량 전부 우크라이나에 지원하자는 목소리도 나오고 있죠. 한국 방산의 뽕맛을 본 폴란드는 최근 독일산 무기에 대해 대놓고 비판하고 있는 상황인데요. 브알차크 국방장관이 K2 전차 도입 이유를 설명하며 레오파르트가 가진 최악의 가동률과 높은 유지보수 비용을 비판하였는데 여기서 더 나아가 최근에는 독일과 함께 폴란드 내 건설하기로 추진한 레오파르트 전차 유지보수 시설 설립 계획을 완전 폐기한다고 밝히면서 또다시 한번 독일 방산을 저격하기도 하였습니다. 로이터 통신에 따르면 독일과 폴란드는 전차 운송 거리를 줄이기 위해 폴란드의 공동 유지보수 허브를 설립하는 것을 목표로 하였지만 폴란드는 수리에 요구되는 가격이 평소보다 훨씬 비싸다고 비판하며 계획을 파기하였고 이에 독일은 리투아니아의 유지보수 시설을 건설할 것이라고 하였습니다. 이게 폴란드가 한국과 계약을 추진하기 전이라면 모르겠는데 이미 한번 한국의 가성비를 맛본 폴란드니 독일이 요구한 금액을 수용하기에는 엄두조차 나지 않는 것이겠죠.
유럽 대표 방산 강국이었던 독일이 현재 텃밭이었던 유럽에서 한국에게 밀리는 모습을 보면 격세지감을 느끼게 됩니다. 이희성 현대로템 부사장은 이미 해외 여러 테스트에서 증명되었듯 K2 전차의 뛰어난 기동성, 디지털 시스템, 자동장전 장치, 미래무기 시스템 통합 등 레오파르트 2A7과의 성능에서 오히려 더 뛰어난 모습을 보였다며 자부심을 드러내고 있습니다. 불과 몇 년 전까지만 해도 상상조차 못할 일들이 지금 일어나고 있는 것이죠. 독일을 꺾을 거라 누구도 예상하지 못했지만 그래도 현대만큼은 이미 오래전부터 그까이 거 할 수 있다고 생각해온 것 같습니다. 무려 32년 전부터 말이죠. 아우토반. 속도는 무제한, 성능은 최대한. 세계의 명차와 함께 달린다. 고성능 엘란트.